کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں؟ جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ شاید یہ محض وہم ہو یا شاید حقیقت۔ یہ دنیا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں صرف ایک پردہ ہے، جس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد مخلوقات موجود ہیں جو ہمیں دیکھتی ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان مخلوقات کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں سے آئی ہیں اور کیا وہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہ فرشتے جو نور سے بنے ہیں ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنات جو آگ سے بنائے گئے ہیں زمین کے ہر گوشے میں بکھرے ہیں، اور یہ شیطان جو ہماری ہدایت کو چھیننے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ ان مخلوقات کی دنیا پر اسرار ہے اور ان کا وجود ہماری عقل سے ماورا ہے۔ کیا یہ سب کچھ محض کہانیاں ہیں یا ان میں کوئی حقیقت پوشیدہ ہے؟ آج ہم ان غیبی مخلوقات کی دنیا میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جہاں ہر قدم پر ایک نیا راز ہمارے سامنے آئے گا۔ وہ فرشتے جو ہمارے سروں پر موجود ہیں، جنات جو ہمارے ارد گرد بسے ہوئے ہیں، اور شیطان جو ہمیں ہر لمحہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب ہماری دنیا کا حصہ ہیں لیکن ہم ان سے بے خبر ہیں۔ آپ کو آج ایک ایسی پراسرار دنیا میں لے جایا جائے گا جہاں حقیقت اور خیال کی سرحدیں مدھم ہو جائیں گی۔ کیا آپ تیار ہیں ان پوشیدہ رازوں کا سامنا کرنے کے لیے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو ہمارے درمیان رہتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے؟ یہ ایک سفر ہے جہاں ہر سوال آپ کو مزید گہرائی میں لے جائے گا، ہر انکشاف آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ دے گا اور ہر حقیقت آپ کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دے گی۔ آئیے چلتے ہیں ان غیبی مخلوقات کی دنیا میں جہاں ہر لمحہ پراسراریت سے بھرپور ہے اور ہر راز آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شاید اس سفر میں آپ تنہا نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا صرف وہی نہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری دنیا کے علاوہ بھی ایک ایسی دنیا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور جسے ہم غیبی مخلوقات کی دنیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف وہ کچھ دکھایا جو ہماری محدود عقل اور نظروں میں سما سکتا ہے، لیکن اس کے پردے میں بہت کچھ ایسا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اگر اس کا وجود قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے ارد گرد وہ مخلوقات موجود ہیں جنہیں ہم کبھی دیکھ نہ سکیں؟ کیا یہ مخلوقات ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ جب ہم غیبی مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے سامنے ظاہر نہیں کیا، لیکن ان کی موجودگی اور طاقت کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ فرشتے، جنات، شیطان اور دیگر غیر مرئی مخلوقات ہماری دنیا کا حصہ ہیں مگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ مخلوقات ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، چاہے ہم انہیں محسوس کریں یا نہ کریں۔ ان کی تخلیق اور ان کے فرائض انتہائی پراسرار ہیں۔ فرشتے اللہ کے نور کی مخلوقات ہیں جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں۔ ان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی بجا آوری ہے۔ فرشتے اللہ کے پیغام لانے والے ہیں اور ان کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ جب ہم فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ وہی فرشتہ ہیں جو انبیاء کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا کردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انتہائی اہم تھا۔ جب وہ غار حرا میں پہلی وحی لائے، فرشتے صرف پیغامبر نہیں بلکہ ہر لمحہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ تو فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں جو اس کے ہر اچھے اور برے عمل کو لکھتے ہیں۔ تصور کیجیے ہم اپنے کمرے میں تنہا ہوں، لیکن در حقیقت ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ فرشتوں کے برعکس جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، اور ہم نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ جنات کا وجود انسان سے بھی پہلے کا ہے اور ان کی زندگی کے کئی پہلو انسانوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور اپنی دنیا میں مختلف سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، مگر ایک فرق ہے، وہ نظر نہیں آتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جنات کی طاقتوں کا ایک نمایاں مظہر ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے احکامات کی تکمیل کرتے، ان کی بے پناہ طاقت اور خفیہ صلاحیتیں ہمیں حیران کر دیتی ہیں، مگر جنات کی یہ طاقت ہمیشہ مثبت نہیں ہوتی،
जन्नात दो किस्म के होते हैं, नेक जन्नात और बुरे जन्नात। बुरे जन्नात को शैतान के पैरोकार कहा जाता है, जो इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि वो हमें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों? जन्नात में सबसे मशहूर और बदनाम शख्सियत इब्लीस है, जिसने अल्लाह की हुक्म अदूली की और क़यामत तक के लिए मरदूद करार पाया। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था और अल्लाह से मोहलत मांगी कि वो क़यामत तक इंसानों को गुमराह करता रहेगा। इब्लीस का मकसद इंसान को राह हक से बहकाना और गुनाहों की तरफ माइल करना है। क्या यह मुमकिन है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसके मंसूबों का शिकार हो रहे हों? इब्लीस का तरीक़ाकार हमेशा खुफिया होता है और वो इंसान को अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है कि इंसान को इल्म ही नहीं होता। इस्लामी और अरब रिवायात में बाज़ रिवायात में इस मखलूक का जिक्र होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंतहाई ताकतवर और पुरअसरार मखलूक है। उनके बारे में कहा जाता है कि ये फरिश्ते हैं, ना जिन्नात और ना इंसान, बल्कि एक अलग ही किस्म की मखलूक हैं जो वक्त की गिरफ्त से आज़ाद हैं और सिर्फ इंतहाई मखसूस मकामात पर ज़ाहिर होती हैं। इनका नाम है दाहिया या रूहानिया। कहा जाता है कि दाहिया या रूहानिया मखलूकात बहुत कम लोगों के सामने ज़ाहिर होती हैं और उनके ज़हूर के वक्त अक्सर अजीब व गरीब गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होते हैं। ये मखलूकात इल्म के हामिल हैं और बाज़ कहानियाँ ये बताती हैं कि उन्होंने नबियों या वलियों के साथ मखसूस औकात में राब्ता किया है। इनका वजूद हमेशा पोशीदा रहता है और कहा जाता है कि इनका मकसद दुनिया के कुछ अजीम राजों की हिफाजत करना है, जिन्हें आम इंसानों के इल्म में नहीं आने दिया गया। कुछ रिवायात में यह भी जिक्र मिलता है कि इन मखलूकात का ताल्लुक ज़माने की गर्दश और ज़मीन की तय में दफन ऐसे उलूम से है जिनका इंकिशाफ क़यामत के करीब होगा। रूहानी मखलूकात और उनकी पुरअसरारियत। ये मखलूकात जिन्हें अरबी मतून में रूहानिया कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह के अहकाम की तामील के लिए दुनिया के ख़ास मुकामात की निगरानी करती हैं। ये ना तो बराह रास्त इंसानों के सामने आती हैं न उनसे बात करती हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी अक्सर ख्वाबों या पुरअसरार अलामतों के ज़रिए महसूस की जा सकती है। कहा जाता है कि रूहानिया मखलूकात सिर्फ ऐसे लोगों को नज़र आती हैं जिनकी रूहानी ताकत या तकवा बहुत बुलंद होता है। उनके बारे में यह अकीदा है कि वो ऐसे उलूम के मुहाफिज हैं जो इंसानों के इल्म से परे है और उनका इल्म इंकिशाफ दुनिया के खात्मे के वक्त होगा। ये मखलूकात ज़मीन के नापैद हिस्सों में बसती हैं और वहाँ मौजूद पोशीदा ख़जानों या उलूम की निगहबानी करती हैं। गैर मरई मखलूक की इंसानों के साथ ताल्लुकात और उसके असरात। दाहिया या रूहानिया मखलूकात का इंसानों के साथ ताल्लुक हमेशा गैर मरई रहा है, लेकिन रिवायात में ये जिक्र आता है कि कुछ ख़ास अफराद जैसे औलिया कराम या अजीम इल्म रखने वाले लोग इन मखलूकात की ज़ियारत करते हैं। कहा जाता है कि ये मखलूकात उन लोगों को इल्म या हिकमत की चाबियाँ देती हैं जो इंतहाई खालस नीयत और बुलंद रूहानियत के हामिल होते हैं। इनका मकसद दुनिया की पोशीदा सच्चाइयों को महफूज रखना और इंसानियत को उन उलूम तक महदूद रसाई देना है जो मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेंगे। दाहिया मखलूक की पुरअसरार अलामात। इन मखलूकात के ज़ाहिर होने के साथ कई अलामात मुंसलिक हैं, जैसे अचानक कुदरती आफात का रूनुमा होना, गैर मामूली खुशबू या अजीब व गरीब आवाज़ें आना, बाज़ मुकामात पर अजीब रोशनियों का ज़हूर होना। इसके अलावा इस्लाम में जन्नत की मखलूकात का भी जिक्र है, जैसे हुरें और गलमान। ये मखलूकात जन्नत के इनामात में से हैं जो नेकोकारों के लिए तैयार की गई हैं। इनका हुस्न और जवानी दायमी है और इन्हें दुनियावी गमों से कोई वास्ता नहीं। इसी तरह क़यामत के दिन कुछ ऐसी मखलूकात ज़ाहिर होंगी जो इससे पहले इंसानों को कभी नजर नहीं आई। दज्जाल, याहया और याजूज माजूज का खुरूज और दीगर वाक़यात का जिक्र अहादीस में मिलता है। इंसान और गैबी मखलूकात का ताल्लुक क्या है? इंसानों और गैबी मखलूकात के दरमियान एक ख़ास ताल्लुक है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़रिश्तों की हिफाजत के तहत होते हैं। हमारे अमाल लिखे जा रहे हैं। जिन्नात हमारी दुनिया में मौजूद हैं और शैतान हर लम्हा हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। क्या आपने कभी वो लम्हा महसूस किया जब आपको ऐसा लगा कि कोई आपको देख रहा है लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं? क्या यह मुमकिन है कि वो जिन्नात हों या फरिश्ते जो हमारे हर कदम को महफूज रख रहे हैं? इस्लाम में गैबी मखलूकात पर ईमान लाना ईमान का लाजमी हिस्सा है। ये वही गैबी ताकतें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन इन पर हमारा ईमान हमारी अकीदत और अल्लाह की ज़ात पर एतमाद को मजबूत करता है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, वही लोग हैं जो कामयाब हैं।
محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔